دیکھنا صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا، کتنی بار ہم نے آج سبحان اللہ کہا، کتنی بار آج ہم نے الحمدللہ کہا، آج ہم نے کتنا قرآن پاک تلاوت کیا، آج ہم نے کتنی بار درود پاک کا تحفہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ ہمارا تو سارا وقت ہی اس طرح ضائع جا رہا ہے۔ ادھر کہا کیا جا رہا ہے، دکھ ہوگا تو صرف اس وقت پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ تو اس لیے پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ پھر تو ڈرنا ہی پلے کا نہیں ہوئے گا۔ پھر تو اس لیے حضرت پہلی بات اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ تو پکی گالیں کرتے ہی ہوں گے، پتر لازم کرو، جوان ہو تو اپنے نفس پہ سختی کرو لازم۔ میں بھائی ہر روز 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا کی ہوتا ہے، پڑھنے جوان بچے لازم کرو۔ میں نے ہر روز 313 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجنے بھیجنا۔ جوان بندے ہو یار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریت، بڈھے ویلے کرنا جی جو رہنے کا نہیں۔ اللہ وہ بڑا کریم ہے، بڈھا بھی آئے تو دروازے بند نہیں، لیکن فرق تو پڑتا ہے نا پتر۔ جوانی میں جب ہر چیز زور پہ ہو، خواہش کا زور ہو، جوانی چل رہی ہو، تو تب بندہ مسجد میں آنا شروع کرے اور ایک سارا کچھ کر کرا کے آنا شروع کرے، فرق تو پہنتا ہے نا، فرق تو پڑتا ہے۔ جوانی بیٹا لازم کرو اپنے۔ میں نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا، جو مرضی ہو جائے پڑھنا ہی پڑھنا۔ میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے، میں نے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہی کہنا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ہمارے جو تھے نا مثلا پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل، لیکن انہوں نے یہ گلا سا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بدل جاؤ، تو اس کو اس طرح کر لو ہاتھ کار وال جیب یار وال۔ موٹر سائیکل تو چلا تیرے ہاتھ نے نا، جیب تے ویلی ہے نال پڑھی یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتر ابھی ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے، ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ گھر بناؤ، پتھر لگاؤ، ٹیلیں لگاؤ، فرنیچر لگاؤ، لاؤ پردے لاؤ، صوفے لاؤ، ٹھیک ہے اگر حلال کا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یاد رکھنا جواب دینا ہے اس کا۔ ابھی ساری توجہ اس جانب ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں ابھی ہماری۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جتنی بہنیں چھت پہ بیٹھی ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑھی، یہ بھی ہم انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے، فجر سے لے کر یہ تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں مغرب تک، سارا نقصان تو میں نہیں بتاؤں گا کتنا ہمارا لاس ہوا، صرف 2 چیزیں سن لو مجھ سے۔ جس بندے نے اج فجر دیاں سنتا نہیں پڑھیاں ذرا اپنا نقصان سنو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری بہنیں بھی سنیں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ جنہیں آج فجر دیا سنتا نہیں پڑی کیڈا بڑا نقصان ہے، لیکن ابھی سمجھ کہ دل بیمار ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے، یہ بیمار ہے بیچارہ، یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے۔ اس لیے دیکھو نا میں نے کہا ہے جی کوئی لوگوں میں کچھ تغیر کو تبدل کوئی نہیں، کسی نے کوئی بس ہرلا ہڑیا زیادہ چاہو، لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ابھی آ کے ہمیں کوئی بندہ صرف اتنا بتا دینا وہ تیرا 50,000 کا نقصان ہو گیا ہے،
पक्की गल है, या ब्लड प्रेशर लो होगा या ब्लड प्रेशर ਵਧੇਗਾ, दो काम रात नहीं होने देते। और अगर नुकसान थोड़ा सा और हो जाए तो यहाँ ऐठा होएगा तो यहाँ ऐठा होएगा। लेकिन अल्लाह की कसम सुनो, कितना नुकसान का फजर की सुन्नतों का सवाब इतना ज्यादा है कि जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस खाली जगह को भर देता है। और भाई ये भी सुनो, ये खाली जगह है कितनी? फरमाया अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक भागा जाए, सफर किया जाए, तो ये जमीन से लेकर पहले आसमान की मुसाफत है। वो जगह जिसको तय करते करते तुझे 500 साल लग जाए, सिर्फ फजर की सुन्नतों का सवाब उस खाली जगह को। कितना बड़ा हजरत हम सारे अपना नुकसान किए बैठे हैं, लेकिन है किसी को ख्याल? क्योंकि ये सारी तवज्जो दुनिया वाली है। वो नुकसान नुकसान लगता है, नुकसान नुकसान है, अभी तवज्जो दुनिया की तरफ है, अभी तवज्जो दुनिया की तरफ है, इसलिए नुकसान किसी को। अच्छा, ये तो नुकसान हुआ जी, जमात छूटी वो भी हुआ, जिसने फजर ही नहीं पढ़ी वो भी हुआ, फजर की सलाम फेर के 3 बार पहला कलमा पढ़ना था, अहले सुन्नत का मान, वो भी गया, आयतुल कुर्सी पढ़नी थी वो भी गई है। ठीक है जी, ये नुकसान सुनते जाओ जरा। अब क्या करना था हज़रत जी? 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार क्या कहना था? अल्लाह। अब 33 और 34 बार ना पढ़ने का नुकसान तो नहीं बताऊंगा, वक्त इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ एक बार ना पढ़ने का नुकसान सुनो। हदीस पाक का मफहूम मिलता है जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर थे, सहाबा हज़रत खिदमत थे, दरे रहमन जोश में था। आपने जबले उहद की तरफ सहाबा की तवज्जो करवाई और फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना जबले उहद के बराबर अमल कर लिया करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन हम में इस बात की ताकत रखता है कि जबले उहद के बराबर अमल कर लिया करे? दरिया रहमत जोश में फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह पाक जाने और नबी पाक जाने। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था? जिन्हें जिन्हें नहीं किया कितना नुकसान हुआ है। फरमाया, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। एक बार अल्लाहु अकबर कहने का सवाब जबले उहद से। और हमने कितनी कितनी बार कहना था? 33 बार। और कितना नुकसान किए बैठे हैं हज़रत संसार हैं। लेकिन अभी तवज्जो, अभी सारी तवज्जो पैसों की जानिब है, अभी सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है। लेकिन कुरान कह रहा है जी, जिस दिन ये पता लगना है ना कि एक ही होया, तो फिर कुरान कहता है फिर क्या कहना है? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। कुरान कह रहा आज नहीं, अभी सारी तवज्जो दुनिया, इसलिए नुकसान है नहीं भाई, नुकसान हो रहा है, तवज्जो करो इस नुकसान की जल्दी और करो मेहनत, करो मेहनत। ये स्पेशल जी नौजवानों के लिए। पता नहीं हो क्या गया। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा जी, आप फजर की नमाज पढ़ के ना तो वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, एक नौजवान भागता हुआ वो जमात में शरीक होने के लिए आ रहा था। ठीक है जी। अब उसने इमाम साहब को ना दरवाजे पे खड़े देखा, लेकिन इतना शौक जमात में शामिल होने का, इमाम साहब को दरवाजे पे खड़े देख के भी उसको नहीं समझ आई कि जमात हो गई है। फिर भी अर्ज करता है, हजरत वो जमात हो गई? फरमाया, वो तो कब की हो गई? वो जमात रह जाने के गम में ना उसके अंदर से एक आह निकली,
کہتا ہائے اج میری فجر دی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے متاثر ہوئے. فرمایا تجھے اتنا غم ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت اہمی تو نہیں نا اندروں آہ نکلی. آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی ہے، تو مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے. اس نے کہا حضور میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. ورد کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب گھر چلے. اس نے آ کے تنہا فجر پڑھی، جو معمولات تھے وہ اپنے اس نے ادا کیے، وہ بھی گھر چلا گیا. ظہر عصر مغرب عشاء دن گزر گیا، رات آ گئی. امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی. امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے. اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے آ، ایک ہی کیتے اپنا اتنا نقصان کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. لیکن حضرت جی ساڑی آہ کتے گواچ گئی. ساڑے کل آہ جماعت چھوڑو جی، نماز رہ جاتی ہوئی اللہ، وہ نماز اس کے رہ جانے کا سوال نہیں ہوتا. سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، فیصلہ آباد چلے جاؤ پھر نہیں معاف، اللہ کے گھر سعودیہ چلے جاؤ پھر بھی نہیں معاف. کسر کر کے پڑھنی، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے پڑھنی، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھنی ہے. اس کی بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں. تیری تو ہوش میں ہے تو نے جو اتنی لازمی ہے، ہم سفر پہ بھی نہیں، ہم بیمار بھی نہیں، جناب کو کوئی ایشو نہیں، اور ہم نہیں پڑھ رہے. ہم اچھا ویسے حضرت آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، ویسے بولتا کوئی نہیں حضرت. کوئی وجہ دسو ہاں جڑا بھائیا نہیں نماز پڑھتا، کو دسو نا کوئی وجہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں. آپس میں بیٹھے ہیں. میں کون سا آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بڑا کوئی جناب خطیب اعظم آپ اس دن تو نہیں آؤں. تربیت کرنے آئے ہیں، کچھ سیکھنے سکھا. کچھ جو احباب نہیں پڑھتے کچھ دسو تو صحیح نہ پڑھن دی وجہ دسو. آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، کوئی وجہ بتاؤ نا حضرت نہ پڑھنے کی. بھائی کل اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وجہ بتانی ہے نا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتنے بھی تو دسنی ہے. سب سے پہلے پوچھے نماز کے بارے میں جانا. اچھا چلو حضرت ایک اور بات آپ نے بتانی ہے. ایک اور بات، میں حضرت کل پرسوں میں تھا چنیوٹ، میں نے ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں. پھر میں چلا گیا حضرت جی سرگودا، ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں. پھر میں حضرت گیا وہاں سے بھیرا، اتھے بھی پوچھا کوئی جواب نہیں. پھر میں آگے حضرت جی گیا کلر کہار، اتھے بھی کوئی جواب نہیں. چلو میں ادھر بھی پوچھتا ہوں. حضرت ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے اتھے. حضرت اگر کوئی اینجدہ بندہ بیٹھا ہے نا کہ جنوں کی تو ویاہ دا کارڈ آیا ہوئے، وہ کارڈ سیالکوٹو آیا، وہ کارڈ گجرانوالا تو آیا، وہ کارڈ ڈسکے تو آیا، وہ کارڈ کاموں کی تو آیا، مرید کے سے آیا، لاہور سے آیا، اوکاڑے سے آیا، پتوں کی سے آیا، یا گکھڑ سے آیا، وزیر آباد سے آیا، گجرات سے آیا، لالا موسیٰ سے آیا، سب کی کہیں سے بھی آیا. جہاں سے آپ کو شادی کا کارڈ آیا آپ کی کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، آپ کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، کچھ بھی کوئی وجہ بھی نہیں تھی. شادی کا کارڈ آیا اور آپ پھر بھی شادی پہ نہیں گئے. یہ کوئی بندہ بیٹھا اٹھ کے منظر اپنا پائے. حضرت پاکستان پھر لتو آپ کو بندہ نہیں ملے گا کوئی بھی کہ جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ نہ گیا.
छुट्टी लेके जाएंगे, दुकान बंद करके जाएंगे, नए कपड़े सिलवा के जाएंगे, नहा के जाएंगे, खुशबू लगा के जाएंगे, मेकअप करके जाएंगे, परफ्यूम लगा के जाएंगे। फैसलाबाद जाना पड़ा फैसलाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा इस्लामाबाद जाएंगे। लाजिम अगर सारा घर नहीं जा सकता एक बंदा भेजेंगे, क्या कह के, वो एक कार्ड आया है, कार्ड, एक कार्ड पे हजरत हम पाकिस्तान की हर नुक्कड़ पे जाने को तैयार है। और हम वही लोग हैं, हमारे मोहल्ले में अल्लाह का घर है और वो दिन में 5 कार्ड हमें भेजता, हम कोई नहीं आते। तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर अल्लाह की जात ने पूछना तो है ना, बंदिया वो गुजरा वाला तो चला गया, वो तेरे मोहल्ले में हमारा घर था, तेरे लिए पंखे भी लगवाए, तेरे लिए कालीन भी बिछवाया है, तो फिर भी नहीं आया। तो जवाब तो देना है ना कि क्यों नहीं आए। मसला तो आपस में बैठे हैं, कुछ दो वहां जवाब। हजरत क्या जवाब दोगे उस दिन? नमाज ना पढ़ने का क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, कोई जवाब नहीं। और पता है फिर हजरत जिसने नमाज, मैं किसी पीर साहब की बात आपको नहीं सुनाने लगा, मैं आपको कोई गालिब का शेर को मीर तकी मीर, मैं आपको कुरान सुनाने लगा। और कुरान में जो नमाज नहीं पढ़ रहा, सुनो कुरान क्या कहता है। सूरह मुद्दस्सिर कुरान क्या कह रहा है? फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान कह रहा है जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। आया मुबारका का मफहूम है। फिर क्या होगा? फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन, जन्नत वाले मुजरिमीन से, जहन्नम वालों से पूछेंगे क्या? मा सलकाकुम फी सकर, और तुम जहन्नम में क्यों आए? तुम क्यों आग में जल रहे हो? कुरान की इसे बाबे की गाल नहीं, कुरान पाक सूरह मुद्दस्सिर। जन्नत वाले जहन्नम वालों से क्या पूछेंगे? तुम जहन्नम में। और कुरान कहता जी जहन्नमी जहन्नम में आने की जो सबसे पहली वजह बताएंगे, वो क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान पाक जहन्नम में आने की पहली वजह कुरान क्या कह रहा है? लम नकु मिनल मुसल्लीन। और हम हजरत वो हैं, कोई सालगिरह, कोई कुल, कोई दसवां, कोई चालियां असी नहीं छड़िया कदी। अला कुल नफल, दसवां नफल, चालियां नफल, तो सालगिरह तो है ही नहीं इस्लाम से। कोई मंगनी, कोई दिहाड़ा असी नहीं छड़िया। हर जगह पहुंचते हैं, मुझे सिर्फ आज इतना बता दो। ओ भाई, बंदे के बुलाने से तो हम चले जाते हैं, वो हमें फैसलाबाद बुलाए, वो हमें इस्लामाबाद बुलाए, वो हमें लाहौर बुलाए, हम चले जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब हमारा अल्लाह हमें अपने घर बुलाता है तो हम क्यों नहीं आते? अच्छा हजरत साहब, मैंने ये मनाजर भी देखी। ये सियालकोट ऑफ सिटी में आए ना, उथे वाइट पैलेस, एडी पैलेस और वाइट पैलेस दो इकट्ठे हुए। अब तो खैर हजरत वो कॉलेज में तब्दील हो गए। मैं हजरत एक वाइट पैलेस में निकाह पढ़ाने गया। मेरे दोस्त थे नहीं माशाल्लाह भी हैं, उनकी बेटी का निकाह था। मैं निकाह पढ़ाया, मैं इजाज़त लेके उन्होंने खाने के लिए कहा। मैंने पहले कहा था हजरत आपने मुझे खाने के लिए मजबूर नहीं करना, मैं निकाह मैं बाजा। वो मैं हजरत जब निकाह पढ़ा के निकला ना, तो वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हजरत अगर आप नहीं ना छोड़ने आएंगे तो मेरी इज्जत में इससे कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी की शादी है, बारात आई हुई है, आप मेहमानों को देखिए। उन्होंने कहा नहीं हजरत, आप अगर तनहा जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। वो हजरत हम जैसे सीढ़ियां उतर रहे थे ना मैरिज हॉल के नीचे, तो वो एक बंदा भागता हुआ आया जो उन्हीं का मेहमान था, जिसको कार्ड उन्हीं की तरफ से गया था। वो मिल गया सीढ़ियों पे, और वो निकाह में शरीक नहीं हो सका। उन दिनों वो पुल बन रहा था, शाहपुरी वाला पुल, ठीक है जी। पुल का भी रश, कई फाटक भी बंद हो गया, वो निकाह में नहीं पहुंच सका। मैं हैरान रह गया, हमारे रवैये देखो। अब वो क्या कहता है उनको, हजरत बड़ी माजरत, मैं निकला तो वक्त से था, लेकिन वो पुल बन रहा है सियालकोट में, तो उसकी वजह से और फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक थी, तो मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। तो
मैं देखे मैं आ गया हूँ। तो वो कहते नहीं हजरत कोई मसला नहीं, आप आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाके खाना खाएं, कोई नहीं अगर आप नकाह में शरीक नहीं हुए, आप आ तो गए ना, अब खाना खाएं जाए। भाई सही नसीब करने हैं ना, करने हैं ना, लेट पहुंचिए तो करने हैं ना। मैं हजरत कितनी देर तक गाड़ी में बैठा सोचता रहा, मैंने कहा बंदे वो तू आ भी गया है, सिर्फ लेट ही आया है ना, वो लेट आने पे भी तू बंदे से मादरत कर रहा है। वो 7 साल का तू था जब तुझे नमाज का हुक्म दिया गया, जब 10 साल का हुआ तो सख्ती का हुक्म दिया गया। इसका मतलब है 7 साल से नमाज शुरू हो गई, तेरी उम्र 50 साल हो गई, तेरी उम्र 55 साल हो गई, तेरी उम्र 45 साल हो गई, तेरी उम्र 60 साल हो गई। रोज तेरा अल्लाह तुझे अपने घर में बुलाता है, तू नहीं आता, तुझे शादी पे बंदा बुलाए तू जाता है, सिर्फ लेट हो जाता है, लेट होके आके भी उससे मादरत करता है। 60 साल हो गए, रोज तुझे तेरा अल्लाह बुला रहा है, बता कभी अपने अल्लाह से मादरत की? आप मुझे लोगों से मादरत करते हो, उसका उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। या तो अगर मैंने बात गलत बताई, आप उसके कहीं नहीं भाई साहब तुम्हें झूठ बोल देते हो, अरे तो कभी यानी की नहीं, सारे करते हैं, मैंने कई बार किया, मैं होते ही लेट हूं अक्सर, मुसाफिर आदमी सारे करते हैं हम लेकिन क्या है, इतने साल दिया नमाजा मैंने उससे माजरत है। इसलिए बेटा तवज्जो करो सारे इस जाने, बंदा नहीं वड्डा, अल्लाह वड्डा है। अल्लाह अकबर, लोगों से माजरतें करते फिरते हो, उथे नहीं ध्यान आया। मैं 7 साल दा ते नमाज का हुक्म हो गया था, इस वक्त मेरी उम्र कितनी हो गई, जाना पुत्र उत्थे